Hey everyone, welcome to my channel, and yes, another. Hey everyone, welcome to my channel, guys, and yes, another movie reaction. Here, I'm going to be watching Bison right now, and very excited because I have heard really good things about this film. I couldn't obviously catch it on theaters, so this is directed by Mari Selvaraj, and we have the cast as Dhruv Vikram, who is Vikram's son. Then we have Anupama Parmeshwaran, we have Rajisha, we have Pashupati again. So I just know that this is a sports film. For it's quite a long film, uh, almost 3 hours. So by the time the movie ends, it'll be nightfall. Right now it's afternoon, almost evening, but it'll be nightfall. So anyway, if you're watching this on Patreon, you're watching the complete unedited reaction. If you're watching this on YouTube, then this will be divided into two parts, part one and part two, or maybe three parts. We'll see when I sit for edit. But yes, let's watch the movie right away. Is it like an amalgamation of like real events with fiction? விளையாட்டுச் செய்திகள். ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா மாகாணத்தில் நடைபெற்று வரும் 12வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கபடி பிரிவில் இந்தியாவும் Kabaddi பாகிஸ்தானும் teams, okay. ஜப்பானில் காலை 7 மணிக்கு தொடங்கும் இப்போட்டி இந்திய I நேரப்படி should tell you, I have not watched the trailer for this, so I have no context. Let me tell you this. ये अपना टीम का पायलट है क्या? इसमें भी कितना कारण नहीं है, वो पहले से 3 मैच भी नहीं खेला, वो अच्छा फॉर्म में है सर, इनको मौका देना सर खेलने के लिए। रत्नम तुम ये भूल रहे हो कि हम ये मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले जा रहे हैं। ये डू और डाई का सिचुएशन है। मैं किसी नए प्लेयर के साथ ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसलिए सीनियर प्लेयर्स ही ये गेम खेलेंगे और ये लिस्ट फाइनल है। राजीव पाकिस्तान के साथ खेलेगा तो कबड्डी ही खेलेंगे, तो अच्छा प्लेयर खेलना जरूरी है सर। हमको आपको कबड्डी खेलने के लिए सिर्फ अच्छा प्लेयर चाहिए सर, कितना अच्छा खेलेगा सर, उनको मौका देना सर एक बार। रत्नम जब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं ना, तो वो गेम से ज्यादा बड़ा हो जाता है कुछ। It's an emotion then at that time. मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा, तुम ले पाओगे। Oh no, didn't let him go. Okay. Okay. I'm just seeing. நம்ம கிட்டால ஒரு மேட்ச் ஆட விடல. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்க நம்ம கேப்டன் ஒரு மேட்ச் ஆட விட்டானே. நீ வேணா பாரு, ஒரு நாள் இவனை ஆட விட மாட்டாங்க. எல்லா பேரும் மமத் தான். கிட்டா ஜப்பானுக்கு போனதே வேஸ்ட். Oh, okay. I'm pausing here because the way they're showing. Because I was saying that if it's like an amalgamation of fiction and the reality, but it's actually inspired from a true story of kabaddi player Manathi Ganeshan. All right, that's all. That's all the context I need right now. So. Okay. Now we will see his backstory. He's not in the assembly. Get it? என்ன பண்ணுது? இல்ல முன்னதான் கேக்க என்ன பண்ணுது? He's eating everybody's lunch. பசிச்சு Hmm. பசிச்சு வெளியே பிரேயர் போயிட்டு இருக்கு. போல அடுத்தவன் டிஃபன் பாக்ஸ் துரத்திக்கிற என்னலே பழக்கது? என்ன பழக்கது? போ அம்மாவுக்கு போ, உங்க அம்மாட்ட சொன்னாதான் சரியா வரும். போ சார். என்ன சார் போங்கறல? சார் போங்கறல? போ, உங்க அம்மா இல்லாம ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடாது. போங்கறல? ஏய் அங்க எங்க போற? ஏய் ஏய் பாப்பா சொன்னா.
Okay. Oh my god. The mom die of the snake bite? Damn. Starts only so serious. நில்லுங்கிறல்ல யாருல போய் அம்மாவை கூட்டிட்டு சொன்னா என் பைத்தியமா கிடந்து ஓடி இருக்கிறாங்க ஏன் நிக்காம 12 ரவுண்ட் ஓடி இருக்கிற எப்படி கிடந்து ஓடுத நீ He has that stamina. That's why he needs so much food. எப்படி பிளேயரா அப்ப கபடினா உனக்கு அவ்வளவு பிடிக்குமா என்ன Okay. இதான் நம்ம ஸ்கூல் டீம் உனக்கு நான் 5 ரைடு தான் நீ கபடியில என்ன பண்ணுதுன்னு நான் பார்க்கணும் சரியா See, now you need teachers like him na, who give chances. இவன் உங்ககிட்ட என்ன பண்ணுதான்னு நான் பார்க்கணும் யாராவது 3 பேர் ரெடியா உட்காரு போல ஓ பேடு பழைய தொட்ட அடிக்கும்ல தம்பியலா ஏய் 5வது ரைடு கடைசி ரைடு என்னன்னு விட்டாதீங்க கேட்டால How many left? 2 people left. Okay. Oh, nice. அஞ்சே ரைட்ல ஒரு லோன் போட்டியடே எங்க இருந்து அவன கபடி கிரிக்கெட் பிடிச்சு வந்துச்சு என்ன கபடிக்காத ஓடுதேங்கற கபடிக்காத திங்கறங்கற எங்க இருந்து எங்க இருந்தா சார் என்ன சார் எங்க இருந்து கேக்கீங்க There has to be a trigger point, na, maybe. Like what inspired him to play. எப்படா ஊர் டீமுக்கு இறங்கி விளையாடணும் அவ்வளவு பேரும் வெறி பிடிச்சு கிடக்காங்க அதே இருக்குதா சார் எனக்கும் Okay. ஓ ஊர் டீம்லயா சரி நீ நல்லா விளையாடி அப்புறம் என்ன இறங்கி ஆட வேண்டியதானே இல்ல சார் என்னைய சேர்த்துக்க மாட்டானோ சார் Why? எங்க ஊர்ல கபடினா அது சுந்தரம் தான் சார் அவருதான் கேப்டன் எனக்கு சொந்தக்காரு தான் எங்க ஊரு டைகர் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்போட டைகரே அவரு தான் சார் விளையாட்டுனா அப்படி இருக்கும் அவரு விளையாட்டை பார்த்து தான் எனக்கெல்லாம் கபடி விளையாடுங்கிற ஆசை Okay. ஆனா அவரு ஆகவே ஆகாது சார் அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு என்னையெல்லாம் கிரவுண்டுக்குள்ளேயே இறங்க விட மாட்டார் Okay. Enmity. Personal enmity. விளையாட சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறான் அவன் ஒரு ஆளு அவனை பத்தி பேசிட்டு இருக்க விடுமா இல்லப்பா அவன்கிட்ட அவனை பார்த்தாலே கடுக்கடு நிக்கிறான் ஐயப்பன் நம்ம காலமாடனா அட கேட்டான் எங்க அப்பன் கொடுக்கல நான் கொடுக்காது Oh, the enmity goes back. ஹாய் ஒரு 3 புரோட்டா போட்டு வா ஒரு 5 சார் ஒரு 5 He needs more food. வாடே சார் போட்டு 10 வாடே பாக்ஸ் 10 புரோட்டா 10 ஆனா இந்த வயசுல இப்படி தானே ஜாப் பண்ணோம் அப்பதான் நல்லா விளையாட முடியும் ஓ Bathed in blood. Oh. இப்போ போனா சரியா இருக்கும் போய் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வா Oh my god. Oh my god. The teacher left, na? Teacher's not there. It's not just a sports drama.
It's எடுத்து போய் நினைக்கோங்க இல்ல எடுத்து போய் பார்த்துக்கலாம். பாண்டியராஜை பார்த்து நேரத்தை சொன்னியா? no. சொல்லாத, யார் கேட்டாலும் சொல்லாத. என்ன Yeah, otherwise he'll be in trouble, na? ஊர்ல உன் கூட்டாளிங்க கூட படிக்கிற பசங்க போலீஸ்கார யார்கிட்ட சொல்லாத. என்ன பாண்டியராஜா ரொம்ப நல்லவருன்னு தானே சொன்னீங்க. அப்புறம் எதுக்குப்பா இப்படி கொலைலாம் பண்றாரு? ஊர்ல எங்க பார்த்தாலும் பாண்டியராஜா கந்தசாமின்னு சண்டையாவே இருக்கு. இதெல்லாம் எதுக்கு? எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு? நம்ம ஊர்காட்டை பத்தி சொல்றதுக்கு 1000 கதை இருக்கு. அதுல முக்கியமான கதை பாண்டியராஜா கதை. Okay. நம்ம ஊர்ல எங்க பார்த்தாலும் வேலி தான். வயலை மறிச்சு வேலி, தண்ணியை மறிச்சு வேலி, ரோட்டை மறிச்சு வேலி. ஏன் இங்க மனுஷனுக்கு இடையில கூட நீ வேற நான் வேறன்னு பெரிய வேலியே அடைஞ்சிருக்க. வேலையெல்லாம் உடைச்சு நோக்கிட்டு வந்தவர் தான் பாண்டியராஜா. Okay. பாண்டியராஜா வந்ததுக்கு பிறகுதான் மக்கள் எங்கெல்லாம் வேலி கிடக்கும் அங்கெல்லாம் உடைச்சி எரிஞ்சு பேச ஆரம்பிச்சு. பொதுமக்கள் முன்னிலையில் முடிவு செய்யப்பட்டு தூத்துக்குடியை சேர்ந்த பாலமுருகன் என்பவருக்கு மேற்படி குளத்தில் மீன் பிடிப்பதற்கான குத்தகை விடப்படுகிறது. ஆபிசர் என்ன வேலையாது எல்லா பத்தியும் வர சொல்லிட்டு எங்க அவன்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்காம இன்னாருக்குதான் இம்புட்டு ரூபாய் ஏழு வாய்ச்சி முடிக்க யாருல நீ புதுசா எல்லா அப்போ சங்கத்துல பேசி முடிச்சாச்சு. நீ லேட்டா போறதா அதுக்கு நாங்க பொறுப்பா? அப்ப இது நடக்குதுன்னா நாங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களா முடிவு பண்ணிக்கிறது அப்படித்தானே? பாண்டியராஜா கூப்பிட்டமா இங்க ஒண்ணு எங்க இருந்து வந்து எந்த நாயம் பேசுற? எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். நீ சும்மா இரு. ராஜா நான் எவ்வளவு சொன்னோம்லாம் இந்த பேரோட போய் சொல்ல கேட்க மாட்டேன். நீ எதுவும் கூட பேசி சொல்லுங்க. ஐயா அந்த பாண்டாளத்தை நாங்க கூப்பிடல. ஊனாக்க நான் சொல்லிட்டேன். அது எங்க ஊரா சந்தத்துக்கு முடிவுதான். எங்க எல்லாரும் எப்பவும் சம்மதம் தான். நீங்க யார்கிட்ட விடுங்க, நாங்க கையெழுத்து போடுறோம். அவனு என்ன இன்னைக்கு என்ன பண்றாருன்னா காலம் போல அந்த குத்தாலும் இருக்கு. நம்ம விட அவனும் பின்னாடி நிற்கா. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். சும்மா விடக்கூடாது. நம்மளுக்கு He's back. Yeah, his ego got hurt for sure. ஊரும் தெரியாம வந்து ஜாமியாடுது. இங்க பாரு, இடம் தெரியாம வந்து வாழாட்டுது. அப்புறம் நடக்கிறதே வேற போல. That dude is dead. And it starts. The enmity starts. Lal. ஒருத்தனும் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது. அந்த பாண்டியராஜா கூட நின்று பார்த்தவன் Oh, so the bloodshed just never stopped basically after that. ஒரு பயம் இருக்கக்கூடாது. இப்படிதான் நாளாவ இந்த ஊருக்காரே ரத்த கலரியா ஒருத்தன் கிளம்பி அவ்வளவு பெரிய ஆளை எதிர்த்து நிக்கிறானேன்னு சொல்லி பாண்டியராஜா பின்னாடி நம்ம மக்களும் ஒண்ணுமே இல்லாத ஒருத்தன் வந்து நம்ம ஆளை அதுவும் இவ்வளவு பெரிய ஆளை எதிர்த்து அடிக்கிறானேன்னு சொல்லி கந்தசாமி பின்னாடி அந்த மக்களும் சேர ஆரம்பிச்சோம். ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயும் கந்தசாமி போட்டாவையும் பாண்டியராஜா போட்டாவையும் போட்டு எல்லாரும் மாட்ட ஆரம்பிச்சோம். இன்னையில இருந்து இப்ப சிறுசா இருந்தாலும் சரி பெருசா இருந்தாலும் சரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தெற்க மொத்த மாவட்டத்துக்கும் பாண்டியராஜா கந்தசாமி பகதான் எல்லாமே. அதுதான் இங்க வாழ்க்கை. அதுதான் என்னை மாதிரி இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு தாக்கணுக்கும் இனிமே பயணம் தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க. சரியா? நன்றி சார், என் பிள்ளைய காப்பாத்தி விட்டது. என்ன நீங்க அவன் ஸ்டூடெண்ட், அது மட்டும் இல்லாம எவ்வளவு பெரிய கபடி பிளேயர் அவன். நாளைக்கு இவனாலதான் அந்த ஸ்கூலுக்கே பெருமை இல்ல, கிடைக்கல. நானும் அதை பத்தி அவங்க கிட்ட பேசலான்னு வந்தேன். சொல்லுங்க. இவனுக்கு கபடி எல்லாம் வேணாம். Why? இல்ல, முதல்ல சாயபுரத்துல சேர்த்து விட்டேன். அங்க கபடி வேலை ஆகிட்டாங்க. இப்ப இங்க வந்து சேர்த்து விட்டா இங்கேயும் கபடினா பய படிப்பு கெட்டு போகும் சார். என்ன பேச்சு பேசுறீங்க நீங்க? அவன் உடம்பு மனசும் முழுக்க கபடி ஊறி போய் கிடக்கு. அத போய் வேணாங்கிறீங்க. என்ன நீங்க? எனக்கும் தெரியும் சார். இவனுக்கு மட்டும் இல்ல, எங்க ஊர் நாய் பூனை கூட நல்லா கபடி வந்து தெரியும். நான் அதே கபடி தான் கடைசியா என் பிள்ளை எங்க கொண்டு போய் நிறுத்தும் தெரியும். நான் என்ன சொல்றேன், நான் விளையாண்டு இருக்கேன் சார். Acha. உங்களால எவ்வளவு தூரம் போக முடியும் எனக்கு நல்லா தெரியும். இந்த மாதிரி சம்சாரிக்கலாம் சரிப்பட்டு வரா சார். Okay. கர்நாடக சின்ன சின்ன கோவில எவ்வளவு பெரிய ரவுடித்தனமா மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது எனக்கு தெரியும். எங்களுக்கு வேணாம் சார். உங்க காலமும் இவன் காலமும் ஒன்னா. இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு உங்க கண்ணில் உள்ள இயக்கத்தை இந்த பிள்ளைங்கள்ல பார்க்கப்படுங்க. நல்லா சொல்லுங்க சார். கபடினா அவனுக்கு அவ்வளவு உசுறு சார். எங்க ஊர் பயல்களோட சேர்ந்து பம்பா போயிட்டு வந்து சொல்லி அவரை விளையாட விட மாட்டேங்கிறார் சார். அவருக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார். நீங்க ஒரு கை சாம்பார் ஊத்த கரண்டி எடுத்தா இன்னொரு கை சங்கருக்கு கத்தி எடுக்கும். சொந்தக்காரன் சவுக்காரன். I mean, I understand the father's point of view, but இல்லாத பிள்ளை சார். இவனுக்கு கபடிலாம் வேணாம் சார். ஐயா, இங்க கத்திய நாம எடுக்கிறோமா இல்ல காலை எடுத்து நம்ம கையில கொடுத்துட்டாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. புரிஞ்சுக்கிடுங்க.
Yeah, the father is like, I cannot. Even if he wants to, it's not like he doesn't want to, but கிட்டா, the surrounding, விளையாடு. his sister is like, நான் சொல்றேன்ல, தாயி ராஜி நீ சும்மா இருப்பா. போ, ராஜி நீ கிளம்புல. என்னது அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாதுப்பா. நான் தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே கிடந்து ஒண்ணும் இல்லாம போயிட்டேன். அவனாவது அவன் ஆசைப்பட்டதை தேடி போட்டுமே. நீ பயப்படாம உடுப்பா, போய் விளையாட்டு. the father is just scared. It's not like he doesn't want the son to pursue his dreams, but he's just too scared. ஆடு மீன் தான் எத்தனை எத்தனை 6. அப்ப ஏழு தாங்க. ஏமாம்மா நம்ம ஊர்லயே கடை வெட்டலாம்ல, எதுக்கு அங்க வெட்டணும்? Oh, oh damn. Oh, there's gonna be a tussle. ஆடு எடுத்து ஐயா, அதுக்கான பசங்க பெரிய இவனும் சரி 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 குட்டி பத்து பத்து என்னையா என்னென்னையா என்னென்னையா சரி, போய். ஓயா Okay, okay. என்ன ஆடுதானே ஒண்ணுக்கு போச்சு, அதுக்கே எவ்வளவு கோபப்படுற? என்ன ஆடுதானே மிச்சம் உடனே வீட்டுல போச்சு உட்காரியா? ஏய், உட்காரு, போ. அப்படியா? யாருக்கு யாரும் தம்பி? இது பாரு பெரிய இப்படிலாம் பேசக்கூடாது புரியுதா? வயசுக்கு ஒரு மரியாதை வேணாம். போ போய் உட்காருப்பா, போ போ. Oh damn. This is how it starts. Oh, okay. Yeah, the son is not gonna take that disrespect. Oh god. Please don't tell me this is gonna kill the goat. Oh god. And he's from the Kandaswamy tribe. I mean, clan. Oh god. Oh god. How is the bus still moving? Why is the bus not? Oh, finally. Please don't tell me he killed somebody. Oh god. Kittan goes to jail. I am sure now. Look at that. Oh god, Rajisha's. She's showing that trauma really well. She's acting really well. They're gonna come back. I can understand the father's plight. Like Pashupati is also like showing that fear and like he doesn't want his son to get into that, doesn't want to become a troublemaker. Damn. Damn, damn, damn. தம்பி கொஞ்சம் வண்டி எடுப்பா. Yeah. போட்டு போட்டு They're like, we're not boarding them. புரியுதா இப்ப புரியுதா நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு காட்டுல வாழ்றோம் Hmm. புரியுதா ஒன்னும் இல்லாத விஷயத்துக்கு Over nothing. குத்தி கழிச்சு Yeah. எவ்வளவு பெரிய பக்கம் வளர்த்து விட்டு போயிட்டான் இல்லை வா வா He'll make him promise. Oh God. This emotional manipulation is. சத்தியம் பண்ணு, சத்தியம் பண்ணு வா வால Oh God, don't do that, Dad. Don't do that. The sister is still like, don't make him do that. Is the sister saying, please do it? Is he gonna? Oh God. I like how we're getting the bits and pieces of sport also. Like in terms of editing, this is very interesting to me.
Right out. Pakistan on fire. Out. Raider out. Sir. Right out. Putih sir. Sir, light touch. Sir, light touch. ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 12வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கபடி பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையேயான போட்டி क्या था ये? क्या कर रहे थे आप लोग? कोई डिस्ट्रिक्ट मैच चल रहा है? आप लोगों का अंदाजा भी है कि अगर ये मैच हम पाकिस्तान से हार जाते तो कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। फिर चाहे 10 गोल्ड मेडल लेके आ जाते तो किसी काम के नहीं थे। तो साहब हम नहीं हारेंगे, सिर्फ मैच ड्रा हो गया, हम रीमैच करेंगे, रीमैच में नहीं छोड़ूंगा, हम जीत जाएंगे साहब। रीमैच? पाकिस्तान के साथ रीमैच? आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे रीमैच होगा कि नहीं होगा, ऊपर के लोग डिसाइड करेंगे। और आज के बाद अब रीमैच की बात नहीं करेंगे, ओके? मैं बात कर रहा हूँ यार, कहाँ जा रहे हो तुम? बाथरूम सर। इंडिया से जापान बाथरूम करने तो आए हो? क्या? ये नेशनल प्लेयर है, तुम और तुम्हारी स्टेट इसका नाम रिकमेंड कर रही थी। यार सीरियस डिस्कशन हो रहा है और इस आदमी को बाथरूम जाना है। Okay. I like this direction choice though, so far at least. And I love how the past is in color and the present is in black and white, which is great. That choice also is really, really good. मतलब போவேங்க கபடி விளையாட மாட்டேன்னு உங்க அப்பாவுக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தீங்க. Yes. வயசு என்ன என் வயசு என்ன எங்க அக்கா வயசு அதுக்கு எதுவும் பேசாதீங்க நினைக்கலாம். Acha, she is the elder one. எதுக்குல பேசுற? அதெல்லாம் எவன்ல கேட்பாங்க? அம்மா தாயே, ஏற்கனவே நாங்க நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும், புதுசா வந்து பிரச்சனையெல்லாம் கிளப்பாத உனக்கு கை எடுத்து கும்பிடுது. இப்போ ஓடி முடியாதுன்னு சொல்றேன். யாருக்கு யாருல பொண்ணு கொடுக்குறா? உன் மனுக்குதான். என்ன முழிக்க? அந்த அக்கா காளி என்ன கிட்ட போயிட்டு என்கிட்ட கட்டிப்பிடிச்சு படுத்துறா. கூப்பிடு அவன் மாட்டிக்கு சார். ஒழுங்கா இவனை இங்க இருந்து கூட்டி போயிரு. இல்லனா இங்க அடிச்சு பொறுத்துரு நானு. அடியா பாப்பா. அடியா. அடியா It's like everybody's just ready to fight. Oh no. ஏய், உண்மையை சொல்லு. கிட்டான பொறுக்கும் என்னடி? ஒன்னும் இல்லையா? ஒன்னும் இல்லடா. எதுக்குடி உன்ன வந்து பைத்திய மாதிரி கத்திட்டு போறான்? இங்க பாரு, என்ன உங்க அசிங்கப்படுத்திட்டா நீ ஒன்ன. நீ கிட்டான் பெருத்தால் அலைதியா இல்ல கிட்டா உன் பெருத்தால் அலைதானா? எனக்கு இப்பவே உண்மை தெரிஞ்சாகணும். சொல்லு. கிட்டான்லாம் இல்ல, I'm pursuing them. எனக்கு கிட்டான ரொம்ப பிடிக்கும். பிடிக்குமா? ஏடி ஓ வயசுனா? What is the age gap? Please tell us. அது தெரிஞ்ச என்னடி சொல்லுவாங்க? யாருன்னு பேசுறேன். How big is the age gap? நீ சொல்லு. என்னடி சொல்லணும்? நான் கிட்டா மேல ஆசைப்படக்கூடாது. நீ சொல்லு. Wait, but Kitta is still a minor, right? So that's not appropriate. He's in school. He's still in school, right? Yeah, he's a minor, right? She had liked him since school? I mean, she would be a senior then. அன்னையில இருந்து உனக்கு அவன் மேல போட்டி பிடிச்சிருச்சு. சரி, உனக்கு மட்டும் தானே? அவன் பெத்தால அலையில. இப்பவே உற்றுடி அவனை. அவன் சின்ன பையன்டி. அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும்? What? It's like a 5-year age gap? சத்தியங்கிறத பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணி ஆகிறதுக்கா பண்றதுனால இத ஒரு விஷயம்னு பேசிட்டு இருக்கேன். உனக்கு என்னப்ப ஃபுல் டீம் கலர் வந்து பத்தல,
ஊட்டி முகலாடன் கிட்ட துடிக்க. சரிடே, ஊருக்குள்ள ஒண்ணு வேணும் 4 பேர்ல சேர்த்துக்க. சேர்த்துக்கிட்டு புதுசா ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணு. டீம் ஃபார்ம் பண்ணி இறங்கி விளையாட வேண்டியதானே. சரி, விளையாட்டு வீரனுக்கு This teacher is very encouraging. I like. பைத்தியம் பிடிக்க விட்டுறக்கூடாது. என்னல ஒண்ணுல சார், அவன் யாரு? ஏய் கீழே இருக்கல. நம்மளுக்கு இறங்கல. இறங்கல. கீழே இருக்கல. எதுக்கு சார், அவனை கீழே இறங்க நான் சொல்லுங்க எதுக்கு கேட்கல. சார், அவனை கீழே இறங்க சொல்லுங்க சார். எதுக்கு அடிக்க? யாருல இவன்? என்னடா இல்ல, கேட்கல. ஏய், நான் கேட்கல திரும்ப. சரிக்கு வர மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேல கை வச்சா. நீங்க சாப்பிட்டா Oh God! He hit the sir also. Oh God! Oh shit! Oh, he'll become a beast now. He's like, I've had enough. Oh! Oh, I like this integration, like that animalistic instinct that he has. It's like the goat's soul. Maybe the dad always knew that, his son has animalistic instincts. Huh? He's gonna make so many enemies, guys. Maybe the dad was also like a baddie. அப்படின்னா யாருக்கு தான் சார் பிடிக்காது? Huh? நம்ம ஊர்ல பிறந்துட்டு கபடி பிடிக்காம எவனாவது இருப்பானு? எனக்கு பிடிக்கும் சார். கபடிக்காக வெறி பிடிச்ச ஆரம்பிச்சு ஒரே ஒருத்தர் ஆத்த வச்சுட்டு விளையாட்டை பார்க்கறதுக்காக ஊர் ஊரா தெரு தெருவா அனுப்பிச்சிருக்கேன். மீசியை முறுக்கி அவன் விளையாடுற விளையாட்டை பார்த்து பைத்தியம் முடிச்சு அனுப்பிச்சிருக்கேன். எந்த ஊர்ல அவன் விளையாண்டாலும் That's why he named his son Kitten. அவன் ஆடுறத, அவன் கையை தொடுறத, காலை தொடுறத எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். அப்படிலாம் இருந்தான். இவன் தான் கபடின்னு அவன் பின்னாடி ஒரு நாய்க்குட்டி மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான். அந்த மாதிரி என் பையன் ஒரு பெரிய கபடி வீரனாக்கணும். Okay. Hmm. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? அவங்க மீசையை பார்த்துதான் சார் நானே மீசை எவ்வளவு பெருசா வச்சேன். ஆனா அப்படி பார்த்த ஒருத்தனை கடைசியா நான் அப்படி பார்க்க தெரியல சார். மீசை மீசை குடுங்கி குதிரை தண்ணியில் போட்டிருந்தாங்க சார். அதை பார்த்து உடம்புலாம் நடுங்கி போச்சு சார். Hmm. கபடிக்கு பக்கமே போக முடியும். கபடி மேல ஒரு பெரிய பயம் வந்துருச்சு. Yeah, but why was he killed? எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த மீசை. ஒரு ஃபிலிமுக்கு அந்த மீசையை மட்டும் வச்சுட்டு கபடி விட்டேன் சார். Ah. இன்னைக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கெல்லாம் சொல்லவா செய்யும். பாண்டியராஜா, கந்தசாமி ஊர் முழுக்க பார்க்க பைத்தியம் பிடிச்சாங்க. Because of. யார் சொன்னது நீ கபடி விளையாண்டோம் எல்லாம் ரவுடி ஆயிடுவானு? ஏன் நான் ஒரு கபடி பிளேயர் தான். நான் ஒரு பிடி வச்சு அவளை என்னை மாதிரி எத்தனையோ பெரிய எங்கெங்கயோ கபடி விளையாட்டு. சார் 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 நீங்களாம் ஆவீங்க. எங்களால ஒரு ஆடு ஒண்ணுக்கு போனதுக்கு அவளை ரத்தம் வாங்கின ஊர் சார். இந்த மாதிரியான ஊர்ல எங்களை மாதிரி ஆளுங்க உயரத்துக்கு முன்னாடி Basically got into such kind of a tussle before, and now he doesn't want the son to get involved. சரிங்க, நான் ஒண்ணு கேட்க, என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்க பையன் கபடி விளையாட நீங்க பாத்தீங்களா? இன்னைக்கு கூட ஊர்ல மேட்ச் நடக்கு, நீங்க அந்த பையனை வீட்டுல அடைச்சு வச்சுக்கீங்க. இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் சத்தியத்தெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த பையனோட ஆட்டத்தை வந்து பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன What a சொன்னாலும் nice teacher. We need teachers like this in the world. சொந்த ஊர்லயே பார்க்கதான். ஐயா அவன் தனியா போனாதான் ஆட விட மாட்டாங்க. ஆனா அவன் அவனுக்கு ஒரு டீம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கான். இந்த ஒரு கிரவுண்ட் அதுல அவன் டீம் ஐயா அவனை விளையாட விட்டு பாருங்க சார். அவனை இங்க விளையாட விட மாட்டாங்க சார். ஐயா அது உங்க ஊர் தானே, உங்களுக்கு உரிமை இல்லையா? உங்க பையனுக்காக நான் அடி வாங்கிட்டு மிதி வாங்கிட்டு வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு பெத்த அப்பனா அவனுக்காக ஏதாவது பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணலையா? எனக்கு ஒரு நாள் மட்டுமாவது என்னை விடுங்கப்பா. ஊர்ல இறங்கி விளையாடணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஒரு நாள் I like the helplessness in his voice. I think last I saw Dhruv was in Mahan. After that movie, I'm watching this one. I don't know how many films he did in between Mahan and this. படத்து பீட்டிங்
காட்டு கிடந்துச்சு. யாருல கேட்கணும்? ஊர்ல கேட்கணும். ஊர்ல கேட்கணும். அப்ப நான் எந்த ஊரு? என்னண்ணே எழுத முடியாதுன்னு சொல்றேன். ஃபேமில முடியாது. முடியாது. பெரிய மனுஷன்பா என்ன பேசுறீங்க இப்படி? முடியாதோ? நீ எழுதுப்பா பேர முடியாதா? அப்ப என் பிள்ளை யாரு? அவனுக்கு ஊர் தானே, அப்புறம் என்ன? எழுதுறியா? சரி சரிப்பா. இன்னும் பிள்ளை விளையாண்டு ஊர் மனத்துக்கு இருக்குதா? இவரு தோத்ததே இல்ல பாரு. போல சொல்லு. சைடு. எப்பா காசின்மை வளர்த்தி சைட். நமது வளர்ச்சி தீயடியார் காசு இருக்கிறார்கள். Okay. Let's go. I'm excited. This is building up my excitement. Like I said, I love a good sports drama. But this has so many more things. அப்படியா? வனத்தீட்டி 21 புள்ளிகள், சேவாங்குளம் 17 புள்ளிகள். Yes. Father is so proud. He wants this for his son. He's just scared. He's just scared. அங்கே செக் பண்ணி சொன்னோம். இந்த சுந்தரவை பட பாடணும். உனக்கு கேப்டன் கேப்டன் இருந்தானப்பா. அவன் சொந்த பகைய ஊர்ல மாத்த பார்க்கறானா? ஒழுங்கா கேப் எடுத்துருங்கப்பா. அவனும் கிடையாது. ஏய் சுந்தரம். விஷயம் தெரியுமா? கிட்டானா ஊர் டீம்ல சேர்த்தாச்சு. Oh God. டீம்ல காத்தாச்சா? Oh God. He's not going to be happy. கம்படுக்க. அது ஊரே முடிவு பண்ணியாச்சு. Village has decided. ஊர்ல கம்படினா நம்ம கிட்டானா. It's done, bro. It's done. Of course, there's going to be some trouble. Of course. Oh, straight on. Oh. Okay. So one leader is gonna die. Huh? Do you think Pandya Raja is... Oh no, he's not dead. Not yet. But they're gonna kill him. That's going to start a huge war in the village. Okay. Okay. துடிச்சு சாவட்டும். திரும்ப படிச்சு வந்தோம்னா உழைச்சு வந்தான்னா என்ன, மறுபடியும் ஓட விட்டு விரட்டி கொள்வோம். உனக்குள்ள He forgot the knife. Forgot the knife this time. உள்ள இருக்கானோ என்ன
இப்ப என்னாச்சுப்பா நான் சொல்றேன்ல இப்ப என்னாச்சு பாண்டியராஜா போட்டாங்க வா சரி வா அதை வச்சுட்டு வாழ எப்போ எப்ப யாருன்னு சொல்றேன்ல இப்ப பயனுவ அவங்க வருவாங்க நான் சொல்றேன். Damn. Are we getting the interval block now? Oh my god. The knife is not there. பெரிய பிரச்சனை ஆகும் இப்ப இருங்க என்ன பிரச்சனை ஆகும் சொன்னா கேளு போய் Of course. This had to happen. Yeah, the knife is not there, obviously. Please don't let the father die. No, the father doesn't die, sorry. I'm like, because the first scene he was there watching the TV, so he's not dead. Thank God. Okay, the score is incredible. I just love this guitar. He needs to headbutt people again. I want that. Okay. Okay. Yeah, you need like multiple people to hold them off. So not that you're great. Are they going to break his bones? Oh, that was brutal. That was brutal. That was brutal. That was brutal. That was brutal.